ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवायां भगवती उत्तमश्लोकी भगवती विनयस्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णु चित्तदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः गीतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं महाजनीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आस्तिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा
यथा तथा भाविदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 56ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭೂಯ ಏವ ವಿವಿತ್ಸಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ಆತ್ಮ ಮಾಯಯಾ ಯತೇದಂ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಂ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಅಧೀಶ್ವರೈಃ. शब्दार्थ भूयः again, eva also, vivitsami I wish to learn, Bhagavan the personality of Godhead, Atma personal, Mayaya by the energies, Jatha as idam this phenomenal world, Srijate does create, Vishvam universe, Durvibhavyam inconceivable, Adishvaraihi by the great demigods. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा. जय श्रीला प्रभुपाद. I beg to know from you how the personality of Godhead by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to great demigods. Hare Krishna. Hare Krishna. ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಲರ್ನಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತದ? ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶುಕಮುನಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನು ಜಾತಿನೂ ಅದ. ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಓನ್ಲಿ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ, ಓ ಲರ್ನೆಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಅನಘ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ. ತವ ಅನಘ, ತವ ಯಾರ್ ಅನಘ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 15.20. ಇತಿ ಭೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ ಏತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಶ್ಚ ಭಾರತ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಸಿನ್ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಅನುಸೂಯವೇ, ಭಕ್ತು ಸಿ ಸಕಾಚೇತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಮೀ, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸರಿಯಾದ್ರಿ, ಚಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? 3-way ಟೆಸ್ಟ್. ಸಾಧು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ನೋಡ್ರ, ಭಾಗವತ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಾಧು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರು ಒಪ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ. ಶಾಪ ಬಂತು, ಶಮಿಕ ಋಷಿಗಳ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್. ಸಾವು ಬರುತ್ತಾನ ಉಪವಾಸ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಟು ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಒಟ್ಟು ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತು. ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತ 7 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅದ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು?
ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏಯ್ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರು. Your speeches are gradually destroying the darkness of my ignorance. ಆ ಮಾತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ಲೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಚಕ್ಷುರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು ಕೆಲಸ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲರು ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗವತ, ಎಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದು? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಇದು ಗುರುಗಳ ಕಣ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲರೆ ಏನೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿ ಸ್ಪೈ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಲ್ಲ, ದ ಕಿಂಗ್ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪೈಸ್, ದಿ ಕಿಂಗ್ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪೈಸ್. ಎರಡನೇದು, ದಿ ಕಾವ್ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್. ಮೂರನೇದು, ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಐಸ್. ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು. 4 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೈಸ್, ಕಾವ್ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್, ಮುಸೆ ನೋಡಬೇಕದು. ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಐಸ್, ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು. ಈಗ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯವ್ರು? ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ, ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕದ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಬೇಕ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಪಾಟ್, ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ತಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಸರಿ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಬೇಕ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಪಾಟ್. ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸರಿ ಅದ. ಈಗ ಪರಂಪರಾದ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಪಾದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಸೋರ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಗಡಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೋತದೆ, ಸರಿ ನೀರು ಸೊರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಹರೇ ಶಬ್ದನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕಥಯತಃ ಕಥಾಂ, ಹರೇ ಕಥಯತಃ ಕಥಾಂ. ಹರೇರಂದ್ರ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ,
ಕಥಯತ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಥಾಂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ. ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದು ನಾಲೆಜೇ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಶಬ್ದ. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಅದು ಬಂದ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ. Suta Goswami said, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadeva Goswami, which were all about the truth of the self, Idhyana, Om Athatu Brahma Jityas, our knowledge, spiritual knowledge, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಐ ಬೆಗ್ ಟು ನೋ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರೆಂಡರ್. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರೀ ಫೋನ್ದಾಗ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಂಡವತ್ ದಂಡವತ್ ಅಂತೀವಿ. ದಂಡವತ್ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ದಂಡ ಟಪ್ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ, ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಣಾಮ ಹಾಕೋದು, ಪ್ರಣಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂಗ. ಯಾವ 8 ಅಂಗವು? ಫೀಟ್, ಕಾಲ, ನೀಸ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫೋರೆಡ್, ತಲೆ, ಕೈ ಆಯ್ತು, ಚೆಸ್ಟ್, ಎದೆ ಆಯ್ತು, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಾಲಿಂದ, ನೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಟ್. ಇವು 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಗಿದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಬೇಕು. ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಭಾಳ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾದ ಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಾಗಲಿ. ಕಣ್ಣಿಂದು ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ 8 ಅಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್. ದಂಡವತ್ ಹಾಕೋದು ಅರ್ಥನೇ ಸರೆಂಡರ್. ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರಭು ಅಂತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದು? ಅವರೇನು ಪ್ರಭುನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಇರೋ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಮ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಭು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅದ. ಯಾರೂ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಆಯ್ತಾಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ರೂಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರೆದ. ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪ್ರಭು ಕಮಿಯಾರ್, ಅವನಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಕಮಿಯಾರ್ ಬಾಯಿಲೆ. ಪ್ರಭು ಕರೆಯೋದ ಕಮಿಯಾರ್, ಪಾಲಿಶ್ ಮೈ ಶೂಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ ಅಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬುಟ್ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡು.
ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಬೆಗ್ ಟು ನೋ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಐ ಬೆಗ್ ಟು ನೋ, ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಅದೇ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ. ಐ ಬೆಗ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಯು ಹೌ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆತ್ಮಮಾಯಯ. ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ. ರೂಪಾದ 3 ಕಡೆ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಾರ. ಒಂದು ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಆತ್ಮಮಾಯಾ ನಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹ, ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಮೂರನೇದು ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಐ ಬೆಗ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಯು ಹೌ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ಮಹಾದೇವ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೈಸಸ್, and therefore for a personality like Maharaj Parikshit, who was to know all the activities of the Lord from his spiritual master, such an inquiry is not uncommon. Inquisitive ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಫಿನಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾನ? ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾಕೆ? ಏನೇನೋ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. It is not uncommon. For every unknown thing, we have to learn and inquire from learned personalities. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು, ಅದೇನಿದು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಲರ್ನಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಲರ್ನಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು? ಇವು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಏನು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತದ ನನಗೆ. ಇದಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ತಾರೀಕು ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ? ಏನು ಕತೆ? ನಾನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಇವು 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಪಶುಗತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಶು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪಶುಗತೆ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್
ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಶುಕದೇವರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ, ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಶುಕಮುನಿ ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರ ಶಕ್ಯ ಅದ? ಆರ್ಡಿನರಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದೇನು ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋರಿದ್ದವರುದ್ಧತೆ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಃ ತಕ್ಷಣಾತ್. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಮುನಿ, ಬರೇ ಮುನಿ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಮುನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಾರ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಅವ್ರ ಮಗ ಶುಕಮುನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಲೈಕ್ ಶುಕಮುನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲ ಗುರು ಆಗಬಾರ್ದು, ತಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡ ಆಗಬೇಡ, ತಂದೆ ಆಗಬೇಡ, ತಾಯಿ ಆಗಬೇಡ, ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಡ, ಗುರು ಆಗಬೇಡ. 5 ಸ್ಥಾನ ಭಾಗವತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ತಗೋರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ತಗೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಆಗಬಾರದು. Thus all inquiries of God which are unknown to the disciple may be made from the qualified spiritual master. And here the practical example is set by Maharaj Parikshit. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರ, ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಓದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ನೋಡಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬರೀ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು. And this strict structure is as important as the stricture that one shall become a lawyer who has not qualified himself as a graduate. And this stricture is as important as the stricture that no one shall become a lawyer who has not qualified himself as a graduate. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಲಾರ್ದ ವಕೀಲರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಾರ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ್ಯಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಂಡೆವರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆನ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, if it was, however, already known to Maharaj Parikshit that everything we see is born of the energy of the Lord, as we have all learned in the very beginning of the Srimad Bhagavatam, Janmadhyasya Yatha. ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ತೇಷು ಅಪಿಜ್ಞೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಭೂಯಂತಿ ಯತ್ಸುರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ, ಜನ್ಮದ ಆದಿ, ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ. ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ as known to him. Otherwise, he would not have inquired how the personality of Godhead by his different energies create this phenomenal world. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದ, ಈಗ ಗೊತ್ತದ, ಆದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ also knows that the creation is made by some creator and it is not created automatically. ಈಗ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಈ ಮಾತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನೀಶ್ವರ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅನೀಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಾರುಣ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಂಗ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ನಡೆದದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಶರೀರೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದೆಲ್ಲಿದು ಬಂತಿದೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಿಂದ ಬಂತಿದೆ. ಈ ಶರೀರೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲಿದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ? ಒಳಗೆ ಕೂತೀನಿ ನಾನು. ಆರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು, ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ.
ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡ ಅದ ಹೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ಸಾಕು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಟೂ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅದರಂಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೂ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವೆರಡು ಎನರ್ಜಿ ಅವ ಅಂದರೆ ದಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಓದಿದೆ ಈಗ. We have no experience in the practical world that a thing is created automatically. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಥಿಯರಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಂತ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಂತ. ನಾವು ಶಾಲೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದಿಮಾನವ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಏನೇನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಥಿಯರಿ ಅವು. ಕೆಲವರು ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್, ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ರಾಸ್ಕಲ್, ವಿದೌಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಮದರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದ ಮದರ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಫೂಲಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ electrical energy works, but the intelligent man knows that even the electrical energy is generated by an expert engineer in the localized powerhouse, and thus the energy is distributed everywhere under the resident engineer supervision. Electricity automatic ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಬ್ಬರ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಇವು ಪವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇವು ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಪವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನೋ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ 4-5 ತಾಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಪವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟದು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾವೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಈಸ್ in connection with creation is mentioned even in the Bhagavad Gita 9.10, and it is clearly said that the material energy is a manifestation of one of the many energies of the Supreme. Parasha Shaktir Vividhaiva Shruyati. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.10 ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಯಾತೆ ಸ ಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ವಿ ಪರಿವರ್ತತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚರಾಚರಂ, ಬೋತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ನಡೆದದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 11ರಲ್ಲಿ 9.11 ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾ ಮೂಢ ಮಾನುಷಂ ತನು ಆಶ್ರಿತಂ ಪರಂಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ್ಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರ. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ನಡೆದದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಇರೋದರ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ. ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್
ಆ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ. An inexperienced boy may be struck with wonder to see the impersonal actions of electronics or many other wonderful things conducted by electrical energy. But an experienced man knows that behind the action is a living man who creates such energies. ಈಗ ಯಾರೋ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಅವ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆರು ಅನುಭವಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್? ಇಲ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರೊಬ್ಬ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಚಂದ, ಕಲರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಚಂದ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇಲ್ರಿ, ಮಾಡ್ಯಾರೊಬ್ಬ. ಮತ್ತೀಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ರೋಸ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಮತ್ತೇನು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಹೂವು, ಏನು ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್, ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವುದು. ಇದು ಹಿಂದೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೂವು ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ, ಹಣ್ಣಾಗಿ, ಕಾಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ, ಮತ್ತು ಬೀಜ ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಅದ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಅದ, ಆಜು ಬಾಜು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಅದ. ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನ. ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು, ನ್ಯೂಟನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ, ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪೆಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಿಸಿದ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತಾರ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದರಂಗದ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗದ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದರಂಗ ಸಣ್ಣ ಪೆಬಲ್, ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಸಾಗರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಡೀಪರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ನಿಯರರ್ ಟು ಗಾಡ್. ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ತರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಕ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ, ಇದು ಹಾಕಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ.
ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಆಕಳ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಏನೋ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಲು ಏನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಕ್. ಹಾಲು ರಕ್ತನೇ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಿಲ್ಕ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಕ್. ರಕ್ತನೇ ಹಾಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡಿರಿ, ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿರೋದು ಹಾಲು ಬರಬೇಕು. ಹಾಲು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ತನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬರೋದ್ರಾಗ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಂತು. ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪರ್ಪಟ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದ. ಇವತ್ತಂತೂ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವೀಗ. Similarly, the so-called scholars and philosophers of the world may, by mental speculation, present so many utopian theories about the impersonal creation of the universe. But an intelligent devotee of the Lord, by studying the Bhagavad Gita, can know that behind the creation is the hand of the Supreme Lord, just as the generating electrical powerhouse, there is the resident engineer. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಏನೇನೋ ಥೇರೀಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಥೇರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಥೇರೀಸ್ ಹಂಗೆ ಬೋಗಸ್ ಥೇರೀಸ್. ಯಾರಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದ ತೆರನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಆರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ, ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಓದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಇದರಿಂದ ದೇವರಿದ್ದ. ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ಕಾರಣದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಇದು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, 2 ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ. 2 ರಥಯಾತ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸೀದಾ ರಥಯಾತ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಜಗನ್ನಾಥ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅದು 2ನೇ ಸರಿ ಹೋದಾಗಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥದ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಮುಂದದ, ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ತೂಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಇವು ಬಬಲ್ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ವ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿಂತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್, ಚಕ್ಕೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇದೇ ಸರಿ ಆದ ತಪ್ಪ? ಹಿಂಗ್ಯಾಕದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಉಸಿರು ಹೊರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಉಸಿರು ಹೊರ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದರಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಜೀವ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಓದೆಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. The research scholar finds out the cause and the effect of everything. But research scholars as great as Brahma, Shiva, Indra and many other demigods are sometimes bewildered by seeing the wonderful creative energy of the Lord. So what to speak of the tiny mundane scholars dealing in petty things? ಮಹಾನ್ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಯಾವರಿಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಟೈನಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್, ಟೈನಿ ಬ್ರೇನ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? As there are differences in the living conditions of different planets of the universe, and as one planet is superior to the other, the brains of the living entities in those respective planets are also in different category values. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಬೇರೆ ಲೋಕದಾಗಿದ್ದವ್ರು ಬೇರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ one planet is superior to the other. Adaranga, the brains of the living entities in those planets are also of different categorical values. As stated in Bhagavad Gita, one can compare the long duration of life of the inhabitants of Brahma planet, which is inconceivable to the inhabitants of this planet Earth, to the categorical value of the brain of Brahmaji, also inconceivable to any other scientist of this planet. And such high brain power, even Brahmaji has described in his greatest Samhita, Brahma Samhita, as follows: Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govind Sarvakarana Karana. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ 1,000 ಯುಗ 4 ರಂಗ ದಾಟ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ. ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮದು ಟೈನಿ ಬ್ರೈನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮ, 4 ತಲೆ, ಏನು ಬ್ರೈನ್, ಏನು ಪವರ್! ಅವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿದಂತೆ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ 9.11 ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.